Hello students, a very good morning to all and welcome in the session of elective accounting. Now students, in our last session, we completed the question number 2 of method number 1 of dependent branch. Dependent branch method number 1. Which one was the method? The method was when branch selling goods only for cash. કે જ્યારે branch ખાલી cash sales જ કરે છે. At that time, how to calculate the sums that we will see. Students, right now we calculated two sums. Question number 4 in your textbook or litho that I have given you, right? તમારા litho નો question number 4 છે એ હું તમને હોમવર્કમાં આપું છું, which is given on page number 134, right? તમારા litho નો question number 4 given on page number 134 I am giving you in your homework. In that sum, the branch account is already given. You just need to prepare the trading account and profit and loss account. But before that, you need to prepare the supportive ledger, that is petty cash account. So students, question number 4 આ method થી તમે try કરજો, right? And if you have any query or doubt, you can ask. Now students, we are moving ahead, right? Now from today, we are starting with the method number 2 of dependent branch. When branch selling goods for cash and credit, both. That means here, head office allows the branch to purchase the goods from the open market. No, અહીંયા તમને હેડ ઓફિસ છે એ અલાઉ નથી કરતી, બટ બ્રાન્ચને એક પરમિશન મળે છે કે બ્રાન્ચ બંને ટાઈપનું સેલિંગ કરી શકશે, cash and credit, right? Branch can sell the goods for cash and credit both. Students, when you are doing the credit sales, કે જ્યારે તમે credit sales કરો છો બિઝનેસમાં, at that time one account come into picture. ત્યારે એક account તમે create કરો છો, that is called debtors, right? કે જ્યારે તમે credit sales કરો છો ત્યારે તમારા જે કસ્ટમર છે એ તમારા માટે શું થઈ જાય છે? debtors, right? So under the method number 2, we need to prepare one more supportive ledger like a petty cash account, that is debtors account. Read over here. According to this method, the branch is allowed to do cash sales and credit sales both. Thus, following accounts are prepared. Number 1, petty cash account. Second, debtors account. Third, branch account. Fourth, branch trading account. And number 5, branch P&L account. Right? That means કે ક્વેશ્ચનમાં તમને બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, ટ્રેડિંગ એન્ડ P&L અકાઉન્ટ્સ પ્રિપેર કરવા માટે કે છે, અને બાકીના જે બે અકાઉન્ટ્સ છે, રાઈટ, પેટી કેશ એન્ડ ડેટર્સ અકાઉન્ટ, એ તમારે મિસિંગ વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે પ્રિપેર કરવાના રહેશે. મેથડ નંબર 1 માં સ્ટુડન્ટ્સ ડેટર્સ અકાઉન્ટ કેમ નતા બનાવતા? The reason was that at that time the branch sold goods only for cash. જો બ્રાન્ચ ખાલી કેશ સેલ્સ જ કરતી હોય, એટલે કે મેથડ નંબર 1 હોય, તો ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્યારે આવે નહીં. બટ ઇફ ધ બ્રાન્ચ ઇઝ સેલિંગ ગુડ્સ ફોર કેશ એન્ડ ક્રેડિટ both, at that time debtors account came into the picture, right? Is that clear? So under the method number 2, તમારે એક અકાઉન્ટ વધારાનું બનાવવાનું થશે, that is debtors account. Okay, students, તમારી બુકમાં આ બેઝિક નોટ્સ લખ્યા પછી give the heading question number 5 given on page number 135 in your litho. તમારા litho નો question number 5 એ calculate કરીએ છીએ, right? Read the question carefully. Messrs Paras Electricals of Rajkot has a branch at Ribda. Head office ક્યાં છે students? રાજકોટમાં, and branch ક્યાં છે? Ribda. Head office send goods to Ribda branch at cost price. Head office છે એ branch ને કઈ price થી goods supply કરે છે? At the cost price. Branch sells the goods on cash and credit. Students, underline કરો આ pencil થી. અહીંથી તમને ખ્યાલ આવશે કે આ method કઈ છે. Branch is selling both type of goods, that is cash and credit. The head office meets all the expenses except petty cash expenses of branch. Head office છે એ branch ના બધા expenses pay કરે છે, right? સિવાય petty expenses. Why?
તો કે પેટી એક્સપેન્સીસ એ બ્રાન્ચ પોતે જ પે કરશે, શેમાંથી? જે પેટી કેશ અમાઉન્ટ હેડ ઓફિસ એમને સપ્લાય કરે છે એમાંથી, રાઈટ? એન્ડ કલેક્ટ્સ કેશ ફ્રોમ ધ બ્રાન્ચ ડેલી. સ્ટુડન્ટ્સ, બ્રાન્ચ જે કંઈ પણ સેલિંગ કરે છે એનું ડેલી કેશ છે એ હેડ ઓફિસને રિસીવ થાય છે. From the following informations of the branch for the year ended 31st March 2010, prepare branch account and branch trading and P&L account. Right? તમારે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ એન્ડ P&L અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે. બટ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે પહેલા આપણે બીજા બે સપોર્ટિવ લેંગ્વેજ છે પ્રિપેર કરવાના થશે. ફર્સ્ટ પેટી કેશ અકાઉન્ટ એન્ડ સેકન્ડ ડેટર્સ અકાઉન્ટ. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, વન બાય વન ટ્રાન્ઝેક્શન જે જોતા જઈએ એન્ડ એન્ટ્રી ક્યાં આવશે એ તમને ખ્યાલ આવે, રાઈટ? ઓકે, ફર્સ્ટ વન ઇઝ ગિવન સ્ટોક. ઇન ધ બ્રેકેટ ડેટ ઇઝ ગિવન 1/4/2009. સ્ટુડન્ટ્સ, તમારું યર એન્ડ ક્યારે થાય છે? સેકન્ડ પેરેગ્રાફમાં જ આપે છે 31st March 2010. તો આ જે બેલેન્સ છે તમારા માટે કઈ બેલેન્સ થશે? ઓપનિંગ બેલેન્સ. દેટ મીન્સ ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ સ્ટોક. ઓપનિંગ સ્ટોક ઇઝ ગિવન. ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? સ્ટુડન્ટ્સ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ જે તમે પ્રિપેર કરો છો, રાઈટ? રીબડા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ ઓન 31st March 2010. એમાં અસેટ્સના ઓપનિંગ બેલેન્સ ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? ડેબિટ સાઇડ. સો રાઇટ ડાઉન ડેબિટ સાઇડ ટુ ઓપનિંગ બેલેન્સીસ ઓફ અસેટ્સ. ચલો આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન. Pay attention here, students. Okay, you can see over here. સ્ટોક આપણે અહીંયા રેકોર્ડ કરેલ છે 15,000 રૂપીસ. ઓપનિંગ સ્ટોકની સ્ટુડન્ટ્સ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ઇન ધ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. સો ગીવ ધ હેડિંગ બ્રાન્ચ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ફોર ધ યર એન્ડેડ 31st March 2010. Write down on the debit side to opening stock 15,000 rupees. Next is given stock on 31st March 2010. That means closing balance of stock is given. Closing stock, right? જેવી રીતે અસેટ્સના ઓપનિંગ બેલેન્સ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરો છો એ જ રીતે સ્ટુડન્ટ્સ એ બધાના ક્લોઝિંગ બેલેન્સીસ ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? ક્રેડિટ સાઇડ. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ક્રેડિટ સાઇડ સ્ટુડન્ટ્સ લાસ્ટમાં લખો છો બાય ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સ નંબર 1 ક્લોઝિંગ સ્ટોક 20,000 રૂપીસ. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ by closing stock 20,000 rupees. Next one, debtors. Students, opening balance check and closing balance of debtors is given, right? So, एक effect क्या आपो छो? Branch account debit side. Opening balances of assets क्या record करो छो? Right? So, write down branch account debit side debtors 30,000 rupees. Second effect क्या आपो छो? Debtors account debit side opening balance record કરશો to balance brought forward 30,000 rupees. Next one, okay students, closing balance છે તો અહીંયા રેકોર્ડ કરો છો 30,000 rupees. Next one is given furniture. Furniture નું પણ તમને closing balance આપે છે students, right? So furniture closing balance ક્યાં રેકોર્ડ કરશો? branch account credit side furniture 13,500 rupees. અને સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે કે નહીં? ન આવે. રીઝન તો કે સેકન્ડ ઇફેક્ટ તમે આપો છો બેલેન્સ શીટમાં અથવા તો જો તમે સેપરેટ ફર્નિચર અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરેલું હોય તો ત્યાં. અહીંયા બેમાંથી એક પણ નથી એટલે આ ફર્નિચરના ક્લોઝિંગ બેલેન્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ આવે નહીં. નેક્સ્ટ વન પેટી કેશ. પેટી કેશમાં સ્ટુડન્ટ્સ ક્લોઝિંગ પેટી કેશ બેલેન્સ ઇઝ ગિવન. તો એક ઇફેક્ટ તો ક્યાં આપો છો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં credit side petty cash 500 rupees. Second effect क्या आपसो? Petty cash account credit side by balance carry forward 500 rupees. Next, goods sent to branch. Students, હવે જોતા જજો. Goods sent to branch. First effect, branch account
ડેબિટ સાઇડ શું લખશો? ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ 1,20,000 રૂપીસ. બ્રાન્ચને જ્યારે ગુડ્સ રિસીવ થાય છે ત્યારે એમના માટે તો શું છે? ઇટ્સ અ કાઇન્ડ ઓફ પરચેસ, રાઈટ? તો પરચેસ હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ શું લખશો? ટુ ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ 1,20,000 ઇનર કોલમ. વાય? તો કે રિટર્ન જે કરશે બ્રાન્ચ એમાંથી શું થશે? માઇનસ. નેક્સ્ટ વન પેટી કેશ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ. સ્ટુડન્ટ્સ વ્યવસ્થિત રીતે યાદ રાખજો. હેડ ઓફિસ બ્રાન્ચને પેટી કેશ સેન્ડ કરે છે તો એનો મિનિંગ એ થશે કે પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. બ્રાન્ચને પેટી કેશ હેડ ઓફિસ તરફથી રિસીવ થાય છે તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? તમારા પેટી કેશ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. સ્ટુડન્ટ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ લખવું કે રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ લખવું બોથ આર સેમ, રાઈટ? અમાઉન્ટ 2,000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? આ ખાસ યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા જ ભૂલી જાવ છો તમે સેકન્ડ ઇફેક્ટ આપતા. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ટુ કેશ અકાઉન્ટ ઇન્ટુ બ્રેકેટ પેટી કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ હેડ ઓફિસ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? ઓકે. નેક્સ્ટ cash sales. Students, cash sales amount is given 81,600 rupees. Cash sales ની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ શું લખશો? બાય કેશ અકાઉન્ટ એન્ડ એમાં ફર્સ્ટ લખો છો કેશ સેલ્સ 81,600 રૂપીસ ઇનર કોલમ. રાઈટ? કેમ ઇનર કોલમમાં અમાઉન્ટ મૂકીએ છીએ એ આપણે આગળ જોશું, રાઈટ? ઓકે. બટ બિફોર ધેટ સ્ટુડન્ટ્સ, અત્યાર સુધી આપણે બે એક જ ટાઈપનું સેલિંગ કરતા કેશ સેલ્સ મેથડ નંબર 1 માં, બટ અહીંયા બંને ટાઈપના સેલિંગ છે કેશ એન્ડ ક્રેડિટ. તો કેશ સેલ્સની એક ઇફેક્ટ આપો છો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય સેલ્સ, રાઈટ? જેમાં તમે લખો છો બાયફિકેશન કેશ પ્લસ ક્રેડિટ. 11th-12th સ્ટાન્ડર્ડમાં આ રીતે જ ઇફેક્ટ આપતા. સો રાઇટ ડાઉન કેશ સેલ્સ 81,600 રૂપીસ. ચાલો એ સુધી ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ત્યાં કેશ સેલ્સમાં કંઈક ઇન્સ્ટ્રક્શન તમને બાજુમાં આપે છે 40% ઓફ ટોટલ સેલ્સ. દેટ મીન્સ આ જે કેશ સેલ્સ છે 81,600 એ ટોટલ સેલ્સના કેટલા પર્સન્ટેજ છે? 40%, રાઈટ? તો તમને આ જે કન્ડિશન છે એના પરથી ક્રેડિટ સેલ્સ છે મળી શકે. કઈ રીતે? પે એટેન્શન, રાઈટ સ્ટુડન્ટ્સ? અહીંયા વર્કિંગ નોટ્સમાં આફ્ટર ધ પીએનએલ અકાઉન્ટ તમે હેડિંગ આપો છો વર્કિંગ નોટ્સ, રાઈટ? એન્ડ ફર્સ્ટ લખો છો ક્રેડિટ સેલ્સ. તમારે ક્રેડિટ સેલ્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે આના બેઝિસ પરથી. કન્ડિશન તમને શું આપે છે? તો કે કેશ સેલ્સ આર 40% ઓફ ટોટલ સેલ્સ. તમને જેના પર્સન્ટેજ આપે છે સ્ટુડન્ટ્સ એટલે કે ટોટલ સેલ્સ એમને તમે અઝ્યુમ કરો છો. સપોઝ ટોટલ સેલ્સ ઇક્વલ્સ ટુ ₹100. સો કેશ સેલ્સ કેટલા છે? તો કે ટોટલ સેલ્સના 40%. તો 100ના 40% સ્ટુડન્ટ્સ કેટલા થશે? 40 રૂપીસ. સ્ટુડન્ટ્સ તમારા ટોટલ સેલ્સમાં કેશ સેલ્સ અને ક્રેડિટ સેલ્સ બંને ઇન્ક્લુડેડ હશે, રાઈટ? કેશ સેલ્સ 40 રૂપીસ હોય 100માંથી તો રિમેનિંગ 60 રૂપીસ એ શું થશે? ક્રેડિટ સેલ્સ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? હવે તમે ઇઝીલી ઇક્વેશન મૂકી શકો કેશ સેલ્સ એન્ડ ક્રેડિટ સેલ્સ, રાઈટ? જ્યારે 40 રૂપીસ કેશ સેલ્સ છે ત્યારે ક્રેડિટ સેલ્સ કેટલું છે સ્ટુડન્ટ્સ? 60 રૂપીસ. In our question, cash sales amount is given 81,600 rupees. So at that time, credit sales how much? Right? આ ઇક્વેશન મૂકતા જ સ્ટુડન્ટ તમને જે આન્સર રિસીવ થાય છે ₹1,22,400 એ શું છે? ક્રેડિટ સેલ્સ. વર્કિંગ નોટ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? So this working note you have to calculate in your working note part. ક્રેડિટ સેલ્સની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ કેશ સેલ્સમાં પ્લસ કરો છો ક્રેડિટ સેલ્સ 1,22,400.
સ્ટુડન્ટ્સ 11-12 સ્ટાન્ડર્ડ યાદ કરો. તમે જ્યારે ક્રેડિટ સેલ્સ કરો છો ત્યારે એન્ટ્રી શું કરો છો? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ ટુ ક્રેડિટ સેલ્સ અકાઉન્ટ. તો આની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ટુ ક્રેડિટ સેલ્સ ઇન્ટુ બ્રેકેટ રાઇટ ડાઉન વર્કિંગ નોટ નંબર 1, રાઈટ? 1,22,400. ચલો આ સમજાય છે. ક્રેડિટ સેલ્સની ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્યાંય પણ આવશે નહીં. મસ્ટ રિમેમ્બર સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ક્રેડિટ સેલ્સની ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? તો કે ફર્સ્ટ ડેટર્સ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ વન પેટી એક્સપેન્સીસ બાય બ્રાન્ચ. પેટી એક્સપેન્સીસની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? પેટી કેશ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય પેટી એક્સપેન્સીસ 2,500 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ સ્ટુડન્ટ્સ એક્સપેન્સ છે એટલે ઇફેક્ટ ક્યાં આવશે? P&L account debit side. See over here. P&L account નું heading આપજો. Ribda branch P&L account for the year ended on 31st March 2010. Debit side to petty expenses 2,500. Next, cash received from debtors. Students, if you are receiving cash from your debtors, then what will be the journal entry? Any entry શું થશે? તમને cash receive થાય છે. Cash account debit to debtors account. So first effect क्या आपशो? Debtors account credit side by cash received from debtors 1,12,400. Students, તમને સ્ટાર્ટિંગમાં જ કહે છે કે ડેઈલી જે પણ કેશ રિસીવ થાય છે બ્રાન્ચને એ કોને સેન્ડ કરે છે? હેડ ઓફિસને, રાઈટ? તો બ્રાન્ચ અને હેડ ઓફિસ વચ્ચેનું ટ્રાન્ઝેક્શન હોય સ્ટુડન્ટ્સ તો એ શેમાં આવશે? સેકન્ડ ઇફેક્ટ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. અહીંયા તમે જે લખો છો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડમાં કેશ સેલ્સ એમાં તમારે પ્લસ કરવાના છે ફ્રોમ ડેટર્સ 1,12,400 રૂપીસ. ચલો આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ક્લિયર થાય છે, રાઈટ? મસ્ટ રિમેમ્બર કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ. ડેઈલી બ્રાન્ચને જે પણ કેશ રિસીવ થાય છે એ રેમિટ કોને કરે છે? ડેઈલી હેડ ઓફિસને. તો હેડ ઓફિસને જો સેન્ડ થતા હોય કેશ તો એ સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. તમારે કેશ સેલ્સમાં આ અમાઉન્ટ પ્લસ કરવાના રહેશે. ક્લિયર? ઓકે. નેક્સ્ટ વન ગુડ્સ રિટર્ન બાય ડેટર્સ. ગુડ્સ રિટર્ન કરે છે ડેટર્સ તો એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. યાદ રાખજો સ્ટુડન્ટ્સ, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન 4,000 રૂપીસ. નાવ સ્ટુડન્ટ્સ ડેટર્સ મીન્સ યોર કસ્ટમર. એવી રીતે હું કહી શકું, રાઈટ? તમે ડેટર્સને સેલ કરો છો ગુડ્સ અને એ સેલ્સ કરેલો ગુડ્સ તમને રિટર્ન થાય છે તો એને શું કહેવાય? સેલ્સ રિટર્ન કહેવાય સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? તો સેલ્સ રિટર્નની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ કેશ પ્લસ ક્રેડિટ એટલે તમને ટોટલ સેલ્સ મળે છે 2,04,000. એમાંથી તમે સેલ્સ રિટર્ન છે શું કરશો? -4,000 રૂપીસ. આ ક્લિયર થાય છે? આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ગુડ્સ રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ. બ્રાન્ચ જો ગુડ્સ રિટર્ન કરે છે સ્ટુડન્ટ્સ, બ્રાન્ચ કોને ગુડ્સ રિટર્ન કરે? હેડ ઓફિસને. તો એની ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ સાઇડ બાય ગુડ્સ રિટર્ન બાય ધ બ્રાન્ચ 5,000 રૂપીસ, રાઈટ? આપણે પહેલા જોયેલું હતું બ્રાન્ચ અકાઉન્ટના ફોર્મેટમાં કે સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચ હોય તો એ ડેબિટ સાઇડ આવે અને એમાંથી જે ગુડ્સ રિટર્ન કરે બ્રાન્ચ એ ક્યાં આવે? ઇફેક્ટ ક્રેડિટ સાઇડ. ગુડ્સ જ્યારે રિટર્ન કરે છે બ્રાન્ચ તો એમના માટે પરચેઝ રિટર્ન એવું તમે કહી શકો સ્ટુડન્ટ્સ. તો એની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ગુડ્સ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચમાંથી રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ તમે શું કરશો? માઇનસ, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ ટુ ડેટર્સ. સ્ટુડન્ટ્સ ડેટર્સને મળે છે ડિસ્કાઉન્ટ તો ફર્સ્ટ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ડિસ્કાઉન્ટ અલાઉડ 2,000 રૂપીસ. સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આવે સ્ટુડન્ટ્સ? P&L account debit side to discount allowed 2,000 rupees expense છે, right? Next bad debts written off. Students bad debts ક્યારે થાય? When debtors will not pay the amount.
કે જ્યારે ડેટર્સ છે તમારા અમાઉન્ટ અનડ્યુ છે ડ્યુઝ છે એ પે ન કરે ત્યારે, રાઈટ. તો જ્યારે તમને અમાઉન્ટ કલેક્ટ નથી થતા ડેટર્સ પાસેથી ત્યારે બેડ ડેટ્સ થાય છે. તો એની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આવે? ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય બેડ ડેટ્સ 4,000 rupees. Second effect, expense છે, so P&L account debit side to bad debts. Next one, expenses paid by the head office on behalf of branch. Branch na behalf, that means branch na વતી head office છે તમારા expenses pay કરે છે. તો first effect, આ બધા expenses ની effect તમે આપો છો branch account debit side. branch account માં debit side તમે લખો છો to cash account into bracket ખાસ લખવાનું expenses. क्या क्या expenses pay करे छे? Number 1, salary and wages 15,000. Second, rent and rates 10,000. And third, other expenses 5,000 rupees. Expenses છે students બધાની second effect ક્યાં આવશે? Either in trading account or in P&L account. First છે salary and wages. Salary છે students પહેલા એટલે first effect ત્યાં આપી બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ, સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો? P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ. રેન્ટ એન્ડ રેટ્સ અગેન P&L અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ and other expenses again P&L account debit side. Next, furniture to be depreciated by 10%. Students, you are asked to calculate the depreciation on furniture. Just give me an answer. તમે furniture always શેના પર calculate કરો? અસેટ્સ ના ઓપનિંગ બેલેન્સ પર કે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ પર? ઓલવેઝ ઓન ઓપનિંગ બેલેન્સ. તમને ક્વેશ્ચનમાં ફર્નિચરનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપે છે, ઓપનિંગ બેલેન્સ આપેલ નથી. તો પહેલા તો તમારી પાસે ઓપનિંગ બેલેન્સ હોવું જોઈએ તો જ તમે ક્લોઝિંગ બેલેન્સ અને ઓપનિંગ બેલેન્સના ડિફરન્સ પરથી ડેપ્રિસિએશનનો ખ્યાલ આવે, રાઈટ. રાઇટ ડાઉન ઇન યોર વર્કિંગ નોટ પાર્ટ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ ફર્નિચર. Students, here opening balance of furniture is missing. Why? Because opening balance જ નથી. જો એ ન હોય તો એના પર તમે depreciation calculate કરી શકો નહીં. તો અહીંયા તમારે પહેલા opening balance છે find out કરવાનું છે. So જે missing value છે એને તમે assume કરો. Suppose opening balance equals to ₹100. Depreciation rate is given 10%. So 100 ના 10% depreciation કેટલું થશે? 10 rupees, right? So the closing balance will come 100 minus 10, that means 90. Now students, put the equation closing balance and opening balance. Okay. In our assumption, જ્યારે closing balance 90 છે ત્યારે opening balance કેટલું છે? 100. Now students, according to the question, actualમાં તમને ફર્નિચરનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ આપે છે 13,500 rupees. At that time, opening balance how much? Equation મૂકો. So you will get the amount of opening balance, that is 15,000 rupees. આ સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? ખ્યાલ આવે છે, રાઈટ? ફર્નિચર ઓપનિંગ બેલેન્સ સ્ટુડન્ટ્સ અસેટ છે, ઓપનિંગ બેલેન્સ છે તો એની એક ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ, રાઈટ? ફર્નિચર, right? And here I have written working note number 2, so you can get the idea, right? 15,000 rupees, right? Now students, 15,000 opening balance and closing balance is 13,500. તો બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ છે એ શું છે તમારા માટે? ડેપ્રિસિએશન. So depreciation ની ઇફેક્ટ ક્યાં આપો છો? P&L account debit side, write down to depreciation on furniture 15,000 minus 13,500, so 1,500 rupees, right? Is that clear students? આ ખ્યાલ આવે છે? Okay. અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન આખો કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે સ્ટુડન્ટ્સ, right? Okay. So first what will we do? પહેલા કયો અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરશો? પેટી કેશ અકાઉન્ટ. પેટી કેશ અકાઉન્ટ સ્ટુડન્ટ્સ ક્લોઝ કરો છો. So you will get the missing value. Missing value કઈ છે students? Here the missing value is opening balance, right? Missing value કઈ છે? Opening balance. So write down to balance brought forward 1,000 rupees, right?
ઓપનિંગ પેટી કેશ બેલેન્સની સેકન્ડ ઇફેક્ટ ક્યાં આપશો સ્ટુડન્ટ્સ? તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટમાં અસેટ્સના ઓપનિંગ બેલેન્સીસ તમે ડેબિટ સાઇડ રેકોર્ડ કરો છો, ત્યાં લખો પેટી કેશ 1000 રૂપીસ. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? ઓકે. નેક્સ્ટ, ડેટર્સ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો. ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં સ્ટુડન્ટ્સ ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો એટલે તમને મિસિંગ વેલ્યુ મળે છે ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ ડેટર્સ. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? ધ રીઝન સ્ટુડન્ટ્સ ડેટર્સ અકાઉન્ટમાં કઈ મિસિંગ વેલ્યુ હોઈ શકે તમને પૂછાઈ શકે. કાં તો ઓપનિંગ બેલેન્સ ના હોય, કાં ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ના હોય, કાં ક્રેડિટ સેલ્સ મિસિંગ હશે, અને મેક્સિમમ તમને પૂછાઈ શકે કેશ રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ. આ ચારમાંથી કોઈ એક જ વેલ્યુ મિસિંગ હશે. અહીંયા મિસિંગ વેલ્યુ આપણે કઈ છે? ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ ડેટર્સ. તો એ તમે રેકોર્ડ કરો છો. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ડેબિટ સાઇડ ડેટર્સ 30,000 રૂપીસ. ક્લિયર? નેક્સ્ટ હવે અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ. સ્ટુડન્ટ્સ બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરતા પહેલા ઇનર કોલમમાં જે પણ અમાઉન્ટ મૂકેલ છે એમના ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં લઈ લેવા. ઓપનિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સનો ટોટલ આવે છે 61,000. એ સિવાય ડેબિટ સાઇડ એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરેલ છે તો એમનો ટોટલ આવે છે 30,000. ક્રેડિટ સાઇડ જુઓ, બાય કેશ અકાઉન્ટ કેશ સેલ્સ અને રિસીવ્ડ ફ્રોમ ડેટર્સ એમનો ટોટલ આવે છે 1,94,000. એન્ડ ક્લોઝિંગ બેલેન્સ ઓફ અસેટ્સનો ટોટલ આવે છે 64,000. બ્રાન્ચ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરી ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો, સો યુ વિલ ગેટ ધ નેટ પ્રોફિટ that is 50,000 rupees. ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો? ટ્રાન્સફર ટુ જનરલ P&L અકાઉન્ટ, રાઈટ? નેક્સ્ટ અકાઉન્ટ ક્લોઝ કરો છો ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં સ્ટુડન્ટ્સ પણ પહેલા તો ઇનર કોલમના ટોટલ કરી આઉટર કોલમમાં મૂકો. ટોટલ સેલ્સમાંથી સેલ્સ રિટર્ન માઇનસ કરતા નેટ સેલ્સ વિલ કમ 2 લાખ રૂપીસ. એન્ડ ઓન ડેબિટ સાઇડ સેન્ટ ટુ બ્રાન્ચમાંથી રિટર્ન બાય બ્રાન્ચ ગુડ્સ છે એ માઇનસ કરતા નેટ અમાઉન્ટ 1,15,000 રૂપીસ. ક્રેડિટ સાઇડનો ટોટલ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો, સો યુ વિલ ગેટ ધ gross profit amount that is 90,000 rupees. Gross profit ક્યાં ટ્રાન્સફર કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ? ટ્રાન્સફર ટુ P&L અકાઉન્ટ, રાઈટ? ઓકે. P&L અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ ગ્રોસ પ્રોફિટ ટ્રાન્સફર કરો છો. ટોટલ ઓફ ક્રેડિટ સાઇડ 90,000, ડેબિટ સાઇડ માઇનસ કરો છો સ્ટુડન્ટ્સ, સો નેટ પ્રોફિટ ઓફ P&L અકાઉન્ટ will come 50,000 rupees. Is that clear? As I told you earlier કે તમારા બ્રાન્ચ P&L અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ 50,000 એન્ડ તમારા બ્રાન્ચ અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ ઓલવેઝ બંને સેમ આવશે, અને જો એ આવે ધેટ મીન્સ યોર સમ ઇઝ કરેક્ટ. આ ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ ખ્યાલ આવે છે? આઈ હોપ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ, રાઈટ? વર્કિંગ નોટ્સ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એ પ્રોપર જોઈ લેજો, કેલ્ક્યુલેટ કરી લેજો તમારી બુકમાં. So here with this your question number 5 is completed. Thank you very much and have a nice day.